बर्तमान विजु जनता दल कली लगी कहीं नवीन बाबू को मानु ना जो भाव में पूर्व नवीन बाबूंर प्रभाव थिला एवं छाईकी धरिकी डरुले नेता माने बर्तमान देखा जाउची से भयटा चल जाइए। तो बर्तमान जो पांडियान बबी मानस ये तीन जन विरुद्ध में एकदम विद्रोह दाना बांधुची विरोध हो तीव्र भाव में विरोध होवं दल किसी लोक समर्थन करने अंटा भिड़िकी आगे तो ये विजु जनता दल में तू मेन चलला प्रेस को आसीगले नेता माने। द्वितीय कथा हूँ एठी जो पुराना टीम को भांगी देके गोटे भल वार्ता देते नवीन बाबू किंतु से वार्ताटा दीर्घ दिन धरिकी रहिलानी दीर्घ समय धरिकी रहिलानी से दिन संध्या बेलू किसी प्रवक्ता ना घोषणा कले एवं राजनीतिक सचिव ना घोषणा करदेकी पुणी बद घेर को पलि आसिले पांडियान के हाथ में अंकुश रही आशंका विजु जनता दल नेता मैंने अनुभव कले। तृतीय कथा जो पांच भाई आखड़ा थिला पांच भाईंकर निर्वाचन मंडल थिला गंजाम भंजनगर से पूरा जो मीटिंग रे खोला खुली बम विस्फोरण है। आसतु ए विषय तेरेसा बण मो विपिन दास नमस्कार। प्रिय दर्शक बंधु सर्वप्रथम प्रभात विश्वाल दलर पुरातन नेता से सर्वप्रथम बाहर की आसिले एवं मूषा उपेक्षण कथा कहले एवं ता सहित गोटे जोड़िले जे विभीषण कथा कहले दलर विभीषण किए एवं किए कहार ना नहीं ना परदिन तांको विरुद्ध रे प्रेस मीट कले कटकर पराजित विधायक देवाशीष सामंतराय तांको दी होते तू में चलला या नीरव दर्शक छाजिकी रहीगले नवीन बाबू क्या किसी आकट कले ना कि क्या सावधान कले ना ए तू में भितर पारादीपर पूर्वतन विधायक स्वर्गत डॉक्टर दामोदर राउतर पुओ संबित राउतराय को पुणी देवाशीष सामंतराय को टार्गेट कर प्रथम से कहले जे मूषा अच्छा वक्तव्य शुणु भारी बढ़िया कथा कहते जे मूषा जो धान सरीगला मूषा ची डाकिए आ रे ना तेणु यहीटा पूर्वर गत काली जोटा देते से प्रेस को से कहा ना नहीं नथिले अमार आ धान नथिबो मूषा कौन कर मूषा तो आपे आपे पड़े अमार धान ना मूषा रही करेंगे कौन जिते प्रबल धान था मूषा हाउजा होते आ धान ना खाली अमार मूषा कौन करेंगे ची ची चा चा तो सी पड़े स्वाभाविक कही ये मूषा माति नवीन बाबू हारी जाना नवीन बाबू को हर दि जाए किंतु सीधा सड़क पुणी से देवाशीष सामंतराय आसिले प्रेस को एवं व्यक्तिगत आक्रोश भाव में से परिवार को डॉक्टर दाम राउतराय परिवार को लोक मैंने प्रत्याख्यान कर वार्ता व्यक्तिगत आक्रोश को पलैले देवाशीष सामंतराय ताकू ये स्पष्टीकरण देले सी भी व्यक्तिगत स्तर को पलि आसिले संबित राउतराय एवं कहले से मामू पुओ भाई तांकर लोक मैंने पारादीप आमको हरईदे जो मैंने तथाकथित पाखे चाकरी कर निज लोक एथर इलेक्शन कले कौन खोला खोली मो विरुद्ध प्रचार कले खोला खोली बीजेपी संग हाथ मिसेले और जहाँकि मुझे निजे व्यक्तिगत फोन करी मुझे भाई आपंकर यही लोक या ना रे एमती कर अच्छा मुझे पचारूँ मुझे अवगत कर निकटतर लोक मैंने अनेक प्रकार कार्यक्रम कर मुक्त हरवाई लगातार बार बार कले किंतु भाई की मुझे जनला पर से आकट कर ये जो तू में चली तो जिते बड़े देवाशीष बाबू कहीं बाहर से तो प्रवक्ता नुहति जदि भी से प्रभात विश्वाल बाहर कटक जिलार सभापति विजु जनता दलर कि जगत सिंहपुर पारादीप कहीं से मुह खोलिले ये अधिकार किए देला बड़ प्रश्न एवं डॉक्टर दाम राउत किए ओडिशा न जानी परिवार को राजनीति प्रत्याख्यित करदे बढ़िया कथा कहले संबित राउतराय ये से गला थर 70 पाई एथर भी 70,000 भोट पाई किंतु गोड़ीमाटी जीति होते 19 मसीह नवीन बाबू ना से प्रभात जो देवाशीष हारी
ଭଲ କଥାଟେ କହିଛ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ତୁ ତୁମେ ଭିତରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ହାଇକମାଣ୍ଡ ଚୁପ୍ ହେଇ କାହିଁ ବସିଛନ୍ତି? କ'ଣ ମଜବୁରି ଅଛି ତାଙ୍କ ପଛରେ? ଯେଉଁ ଦଳ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଦ୍ରୋହ ହେଲା ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶମିତ ହୋଇନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ଏବଂ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ 35 ପାଖାପାଖି କର୍ପୋରେଟର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀରବ ରହିନାହାନ୍ତି। ଏପଟରେ ପ୍ରଭାତ ବିଶାଳ ବିଦ୍ରୋହ କଲେଣି, ସେଠି ସମ୍ବିତ ରାୟ ବିରୋଧ କଲେଣି। ତ ବାବୁ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ସେ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁକି ବି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ? ତା କାରଣ ହେଉଛି ତା ପରଦିନ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ନବୀନ ବାବୁ ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ କମିଟି, ଇଏ ବବି ଯେଉଁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ ଏମାନେ ଯେଉଁ ବିଦା କରିଦେଇଥିଲେ, ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଯେଉଁ ନୂଆ କମିଟିର କିଛି ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ, ତାର ଉତ୍ତର ସେଇଠି ମିଳିଲା। ସେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେଇଠି, ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଦେବୀ ମିଶ୍ର, ପ୍ରତାପ ଦେବ, ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଅରୁଣ ସାହୁ, ସୁଦାମ ମାର୍ଣ୍ଡି ଏଭଳିଆ ସିନିୟର ନେତାଙ୍କୁ ପ୍ରବକ୍ତା ରଖିକି ସେ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ସିନିୟରମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିଥିଲୁ, ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିଲୁ, ତାର ବିଚାର କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବକ୍ତା କରି ରଖିଦେଲେ। ଭଲ କଥା, ଗୋଟେ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତାଟି ବି ଗଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ସଂଗଠନ ପାଖକୁ, ଯେ ବବିଦା ଏବଂ ଆଙ୍କର ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କଟିଯିବ ପ୍ରାୟ, ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ସଚିବ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇକି ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ବିସ୍ଫୋରଣ। ଯେଉଁ ନବାଗତ ଯେ ରାଜନୀତିର ରକ୍ଷ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଗଲା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କର୍ପୋରେଟ୍ ଜୀବନ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଥିଲେ, ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଲଢ଼ିଥିଲେ କଟକରେ, ହାରିଥିଲେ। ତ ସେଭଳିଆ ଲୋକକୁ କାହିଁକି ଏଭଳିଆ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀ ଦିଆଗଲା? ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଏବଂ ସଭାପତିଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ପରାମର୍ଶଦାତା, ତାମାନେ ସେ ଯେଉଁ ବବି ଦାସ ଥିଲେ ସେଇ ପଦବୀ, ପାଖାପାଖି ସେଇ ପଦବୀ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ ବିହାଫ୍ ଅଫ୍ ନବୀନ ବାବୁ ସେ ଏବେ କହିବେ, ସେ ଏବେ କାମ କରିବେ ଯେମିତି ପାଣ୍ଡିଆନ କାମ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ସେ ସଚିବ ରହିଲେ। ପୁଣି ନବୀନ ବାବୁ ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଗଲେ। ଏଇଠି ହେଲା ଗୁଳିଆ ପାଣି। ଏଇ ଗୁଳିଆ ପାଣି କ'ଣ? ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ରାଜନୀତିକୁ ଆଣିଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ତ ପାଣ୍ଡିଆନ ସିନା ରାଜନୀତି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ତା ବାଟଟା ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇକରି ବାଟ ଖୋଲିଦେଲେ। ତା ଅର୍ଥ ସେ ପୁଣି ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ହୋଇଗଲେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ କ'ଣ ହେବ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଗକୁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ, କ'ଣ ରଣକୌଶଳ ନେବ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣ୍ଡିଆନ ପୁଣି ଜଣେ କାଠ ପୁତଳିବାକୁ ପାଇଗଲା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଯିବେ ଅରୁଣ ସାହୁ, ସୁଦାମ ମାର୍ଣ୍ଡି, ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଦେବୀ ମିଶ୍ର, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯେତିକି ସେ ରଖିଛନ୍ତି ଏସବୁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଗୋମାସ୍ତାଗିରି କରୁଥିଲେ। ତ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ, କର୍ମୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଯେଉଁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ବବି ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଉ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଭାଜନ ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଏହାକୁ ନେଇକି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ କରାହେଇଥାନ୍ତା ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଗ୍ରୁପର ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରହିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବୟସ୍କ ଲୋକ ସବୁ ରହିଲେ, ସିନିୟର ଲୋକ ସବୁ ରହିଲେ, ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥାନ୍ତା ଯେ ନବାଗତଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଯୁବକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବାଲାନ୍ସ କରିଯାଇଥିଲେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପରିପକ୍ୱତା ଆସିଥାନ୍ତା। ମାତ୍ର ପାଣ୍ଡିଆନ ସେ କରିବାକୁ ନାରାଜ, କାରଣ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଦରକାର ୟେସ୍ ମ୍ୟାନ୍, ହଁ ଜି ଇଏ କହିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେଲେ ଯେ ଆମ ପାଖକୁ ପଇସା କେମିତି ଆସିବ, ଯଦି କର୍ପୋରେଟ୍କୁ ଆମେ ନ ଆଣିପାରୁ ପଇସା କେମିତି ଆସିବ ଭବିଷ୍ୟତରେ, ବୁଝିଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଇଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ। ଯାହା ଯୋଗୁଁ ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଜରିଆରେ କର୍ପୋରେଟ୍କୁ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବ ଏବଂ କିଛି ପାଣ୍ଠି, ଦଳୀୟ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବେ, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆଶା ଦେଖିଛନ୍ତି ଆମେ
ଭାବୁଛୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଏବଂ ବବି ଦାସ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବବି ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଉ ଯେଉଁ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ ଏମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଅଛି ଏମାନେ ଯଦି ଦଳକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳଟା ଦିଭାଗ ହେଇଯିବ ଏବଂ ବାରିଆ ପିଟା ଲାଗିଯିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ସରିଲା। ତୃତୀୟ କଥା ୟାରି ଭିତରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର 13 ଆସନରୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଆସନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଛି ଏବଂ କଷ୍ଟମଷ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ହିଞ୍ଜିଳିରେ ହାରୁ ହାରୁ ଜିତିଗଲେ 2000 ଭୋଟ ଡିଫରେନ୍ସରେ ନବୀନ ବାବୁ। ସେଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ଭଞ୍ଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଏ ଭଞ୍ଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିକ୍ରମ ଆରୋଙ୍କର ରାଜ ଚାଲେ। ଏଥର ତ ହାରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଠି ଗୋଟେ ସେଟାକୁ ଯେଉଁ ଭଞ୍ଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କୁହାଯାଏ ଭାଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଭାଇ ଅର୍ଥ ସେଠି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର 5 ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସେ 5 ଭାଇ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି। ଯେମିତି ବିକ୍ରମ ଆରୋଗ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ପିସି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ ଟେଣ୍ଡର ଧରିଥିବେ କିମ୍ବା ବିନା ଟେଣ୍ଡର କାମ ନେଇଥିବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମୁହଁମାଗା ପିସିଟା ଦେଇକରି ଆସି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବିକ୍ରମ ଆରୋଗଙ୍କୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବଡ଼ ଭାଇ ସଂଗ୍ରାମ ଆରୋଗ ଇଏ ମାଇନର ଇରିଗେସନଟାକୁ ଠିକା ନେଇଥିଲେ। ସେଠି ଆଉ କେହି ଯାଆନ୍ତିନି। ଯିଏ ବି କାମ କରିବ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ ହୁଏ ମାଇନର ଇରିଗେସନରେ ସେଠି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସେଟାକୁ ପିସି ଦେବ। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ବୀରେନ ଆରୋଗ ଯିଏକି ସୋସାଇଟିର ଗୋଟେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ସେଠି ସେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସାରା ଯେତେ ସୋସାଇଟିରେ ଧାନ ଦିଆଯାଏ ସବୁ ଧାନରୁ 20 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନିଅନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଥିଲା। ହାରିଗଲା ଦଳ ହାରିଗଲା ପରେ ବିକ୍ରମ ଆରୋଙ୍କର ଫଟୋ ରଖିକି ଗୋଟେ ବ୍ୟାନରରେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରାଯାଉଥିଲା। କାହିଁକି ହାରିଲେ କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଲା ନାହିଁ କି କ'ଣ ହେଲା ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ତୁ ମେ କିଏ ବମ୍ ଫୁଟେଇଲା, ଚେୟାର ଟେବୁଲ ଭଙ୍ଗାଗଲା। ଗୋଟେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପୋଲିସ ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇକି ଘଟଣାଟାକୁ ସମାଧାନ କଲା ଏବଂ ସେ ବୈଠକଟା ଅଧାରେ ରହିଗଲା। ତ ଯେଉଁ 3ଟି ଜିନିଷ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅବକ୍ଷ ହେବାର ଗୋଟେ ଦେଖାଦେଉଛି ବାଟ ଦେଖାଯାଉ ଦକଦକ ହେଇକି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଭଲ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପଟେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ନିରବତା ସେ ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ। ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଦମ ନାହିଁ ଯେ ଲଗାମ ଲଗାଇବେ, ଡରାଇବେ, ଧମକେଇବେ। କାରଣ ବିରୋଧୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମକୁ କାଢ଼ି ଦେଉ ଦଳ। ଏତେ ଦିନ ସମ୍ପର୍କ ଯେଉଁ ଅଛି ଯଦି ଜନତା ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦିଏ ସେ ଆରାମରେ ଯାଇକି ଅନ୍ୟ ଦଳ ସାଙ୍ଗେ ସାମିଲ ହେଇଯିବେ। ଏପଟେ ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ 2 ଜଣ ବସିଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କର ସଂଗଠନଟା ବଢ଼ିବ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କହିଲେଣି ଆଗାମୀ 50 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରୋଡ଼ ମ୍ୟାପ୍ କରିବା। କ'ଣ ନୂଆ ତିଆରି କରିବ କି? ଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କଂଗ୍ରେସରୁ ନେତାମାନଙ୍କୁ ନେବ ଯେମିତି ଏ ନିର୍ବାଚନ ନେଇକି ଜିତିକି ଆସିଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଦଳ ବିଭାଜନ ଆଶଙ୍କାରେ ନବୀନ ବାବୁ ଚୁପଚାପ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ହିଞ୍ଜିଳିରୁ ଜିତିଥିବା ନବୀନ ବାବୁ ନିଜକୁ ଅସହାୟ ଭାବୁଛନ୍ତି, କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପାଣ୍ଡିଆନ ଥିଲେ ଯାହା କରୁଥିଲେ, ପାଣ୍ଡିଆନ ଆସିଲେ ପୁଣି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଏଭଳିଆ ଭୟଟେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଜରିଆରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଦଳକୁ ପୁଣି ଚଳାଇବେ। ଦଳର ବିଭାଜନ ଆସନ୍ନ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ଏଭଳିଆ କାଁ ଭାଁ କେ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ବାହାରୁଥିଲେ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରା ଏଇସବୁ କାଁ ଭାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଚଳାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୋଟେରୀ, ଏ କୋଟେରୀ ହାତରେ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପୁଣି କ୍ଷମତା ରହିଗଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ତାହେଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏଭଳି ଆଶଙ୍କାଟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।